کہانی کی شروعات میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جہاز سمندر کے کنارے کریش ہو چکا ہے۔ اب اس پر یہ ایک جزیرہ دیکھتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو آوازیں لگاتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ سمندر کے کنارے بڑی لکیر پر ہیلپ لکھ رہا ہے تاکہ اوپر سے کوئی جہاز دیکھ کر ان کی مدد کرے۔ اور جب رات ہو جاتی ہے تو ان کو عجیب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اب ان کو خوف بھی ہونے لگتا ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے وہ جو رائٹنگ اس نے کی تھی وہ سمندر کا پانی خراب کر چکا ہے۔ دوبارہ بڑی لکڑی لے کر ہیلپ لکھ دیتا ہے۔ سمندر کے کنارے انہیں خالی ڈبے مل جاتے ہیں، اس سے اکٹھا کر کے تاکہ سفر میں ان کے کام آئے۔ ان کو کچھ محسوس ہوا، وہ دوبارہ چیخ رہا ہے لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب درخت سے کچھ گر گیا، ان کو ڈر لگ گیا، یہ ایک ناریل ہے۔ اب انہیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ پتھر بھی ٹوٹ گیا۔ جب اسے توڑتا ہے تو اسے پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں پانی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے سوراخ کر دیتا ہے اور اس سے پیاس بجھاتا ہے۔ اب وہ خوش ہو گیا، اپنے ساتھ ناریل اکٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ اب وہ اوپر چڑھنے کی سوچ رہا ہے تاکہ اس چوٹی پر کوئی نظر آئے، لیکن اس کا پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر اسے کسی کپڑے سے باندھ دیتا ہے۔ آخر 2 گھنٹوں کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ جب چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے تو ارد گرد دیکھتا ہے صرف پانی ہی پانی ہے، اور آخر کار انہیں پانی میں کوئی نظر آ جاتا ہے تو جلدی سے نیچے اترتا ہے اور ان کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک پائلٹ ہے اور وہ مر چکا ہے۔ ساکٹ میں سے انہیں ایک ٹارچ مل جاتا ہے جو ورک کر رہا ہے۔ ان کے بوٹ اتار کر وہ اپنے لیے جوتے بنا دیتا ہے، اور اب پائلٹ کے جیب میں سے ان کو ایک پرس مل جاتا ہے۔ ان کے اندر اس کی فیملی کی تصویریں ہوتی ہیں تو وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، انہیں مٹی کے اندر دفن کر دیتا ہے۔ اور جب انہیں پیاس لگتی ہے تو پتوں پر اکٹھا پانی پیتا ہے اور ناریل کو پانی کے لیے یوز کرتا ہے اور باتھ روم کے لیے زمین استعمال کرتا ہے۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکلتا ہے۔ ایک رات انہیں نیند نہیں آتی اور وہ ایک سمندری جہاز دیکھتا ہے تو اس کی طرف چیخیں لگاتی ہیں اور بار بار ٹارچ کا استعمال کرتا ہے، لیکن اتنے بڑے سمندر میں اس کا ٹارچ کام نہیں آتا تو وہ ایک فرضی کشتی بناتی ہیں تاکہ اس سمندری جہاز تک پہنچ سکے۔ سمندر کی بڑی بڑی لہریں انہیں بہت پریشان کرتی ہیں لیکن وہ اپنا ہمت نہیں ہارتا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی لہر اس کی کشتی بھی اڑا کر وہ گر جاتا ہے، وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ اپنے ساتھ ٹینٹ لے کر پانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس پر ایک سمندری طوفان آ جاتا ہے تو وہ ایک سوراخ دیکھ کر اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر پانی کڑا رہتا ہے تو وہ اس کے لیے جھک کر اسے پیتا ہے۔ یہ بہت زیادہ گندا ہوتا ہے لیکن انہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو اس کا پاؤں بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے تو وہ ڈبے نکالتا ہے جو سمندر کے کنارے ملے تھے۔ جب انہیں کھولتا ہے تو ان میں سے کچھ سامان انہیں مل جاتے ہیں جو وہ اپنی مدد کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ان ڈبوں سے اپنے لیے سونے کا بیڈ بنا دیتا ہے۔ اس کا ایک پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، اس کے لیے وہ پٹی بنا کر اسے باندھ دیتا ہے۔ انہیں بھوک لگی ہے، وہ ایک کیکڑا پکڑ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن انہیں بغیر پکائے یہ نہیں کھا سکتا، ان کو پکانے کے لیے کچھ انتظام بھی نہیں ہے۔
तो उसके ज़रिए वो एक मछली पकड़ता है, उससे भी कच्ची खाकर उसे मज़ा नहीं आता, तो वो अपने लिए आग का इंतज़ाम कर लेती है। वो आग लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम हो जाता है। आखिरकार उसका एक हाथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, तो वो गुस्सा होकर लकड़ी फेंक देता है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो अपने हाथ पर पट्टी बांधकर आग लगाने की सोच में लग जाता है। लेकिन जब वो देखता है तो उनके वाले बाल पर खून लग गया है। उनसे एक चेहरा बनाकर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है, उनको विल्सन पुकारता है और दोबारा आग लगाने की कोशिश में लगा रहता है। वो एक लकड़ी नीचे रख देता है, उसके ऊपर तेजी से एक लकड़ी रगड़ता है, तो आखिरकार वो आग लगाने में कामयाब हो जाता है। वो खुशी से बहुत ज़्यादा चीखें लगाता है, तो उनको इस बात की भी बहुत खुशी हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा दूर से नज़र आता है और कोई मेरी मदद भी कर सकता है। तो वो उन पर मछलियाँ पकाकर मज़े से खाता है और अपने दोस्त विल्सन से बातें भी करता है। तो वो एक जगह अपनी बीवी की तस्वीर बना लेती हैं, तो उनसे बातें करके वो खुश हो जाता था। अब वो यहाँ पर 4 साल गुजारने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ये मछलियाँ पकड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन समंदर की लहरें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकता। आखिर उन्हें एक लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा मिल जाते हैं और उनसे किश्ती बनाने की सोच में पड़ जाता है। तब उनके ज़हन में एक आइडिया आ जाती है। ब्लेड से वो अपने लिए एक कुल्हाड़ी बना देती हैं। वो अपने लकड़ियों के लिए इस्तेमाल करता है ताकि उनसे एक बड़ी किश्ती बना सके। लकड़ियों से छिलके उतारकर उनसे अपने लिए एक मजबूत रस्सी बना रहा है। वो एक रात अपने दोस्त विल्सन से बातें कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो उन्हें बाहर फेंक देता है, लेकिन दोबारा उसके पीछे दौड़कर वो दोबारा लाता है, क्योंकि वो अपना दोस्त मानकर उसके साथ 4 साल गुजारे थे। आखिरकार वो लकड़ियों से एक बहुत बड़ी किश्ती बना देते हैं। वो अपनी सफ़र की तरफ निकल जाता है, अपने साथ विल्सन भी ले जाता है। समंदर की ख़तरनाक लहरें उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, लेकिन उसकी किश्ती बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। वो जैसे आगे जाता और पीछे भी बार बार देख रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर 4 साल गुजार चुका था। जब उन्हें भूख लगती तो अपने लिए मछली पकड़ लेता और जब उनको प्यास लगती तो वो बारिश का पानी पीता। वो समंदर में एक बहुत बड़ी मछली देखता है और ऐसे लगता है जो उनका पीछा कर रही है। इस दौरान एक बड़ी तूफान आ जाती है और उसकी किश्ती ऊपर उठाती है, लेकिन वो अपनी किश्ती मजबूती से थामे रखा है। जब सुबह हो जाती है तो वो मछली उसके ऊपर पानी फेंक देता है और जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो विल्सन जो उसका दोस्त था वो बिल्कुल गायब हो गया है। अब उसको नज़र आया कि वो उधर दूर पानी में पड़ा है। उसके लिए छलांग मारता है और रस्सी को पकड़ता है। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। अब उसका दोस्त बहुत दूर रह गया है। अब उसका आखिरी उम्मीद जो है वो भी टूट गया। उसके बाद वो अपनी किश्ती में लेट जाता है। वो इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहा है कि वो किश्ती किधर जा रही है। एक दिन उसकी नज़र समुद्री जहाज़ पे पड़ जाती है और वो अपने हाथ से समुद्री जहाज़ को इशारा कर रहा है। वो लोग उन्हें देखकर अपने साथ एयरपोर्ट पे ले आता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर आप पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाए तो अपनी मेहनत जारी रखें और मायूस नहीं होना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इस तरह मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।